পিসিএস মানে হলো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ। এই চ্যাপ্টারটা একটু বড়, তোমাদের এই চ্যাপ্টার আমি দুই ভাগে নিব। আজকে ইনভেস্টিগেশন পর্যন্ত পড়াবো টোটাল শুরু থেকে, এবং নেক্সট ডে যে ক্লাসটা আমার সাথে থাকবে সেই ক্লাসে আমি তোমাদেরকে ম্যানেজমেন্টটা পড়াই দিব। পিসিও এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের যে জিনিসগুলো পরীক্ষা আসবে সেটা হচ্ছে বেশিরভাগই প্রশ্ন থাকবে রিটেন এবং ভাইভা। এটাতে কিন্তু কোনো লং কুইজ নাই, এইটাতে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে রিটেনে কিছু কোশ্চেন থাকবে, আর হচ্ছে ভাইবার টেবিলে তোমাকে ফেস করতে হবে, হয়তো ভাইভাতে কোশ্চেন গুলো আসবে। কাজেই তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা ভালোভাবে জানা দরকার। আসো আমরা শুরু করি। 1935, two scientists, Steen and Leventhal, first identify a syndrome that is characterized by amenorrhea, hirsutism, obesity associated with enlarged polycystic ovary. 1935 এর দুজন সায়েন্টিস্ট একটা ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম আইডেন্টিফাই করেন, যেখানে দেখা যায় যে এই পিসিএস রোগীগুলার সাধারণত এই চারটা সিনড্রোম পাওয়া যায় কমনলি: এমিনোরিয়া, হার্সিটিজম, ওবিসিটি, enlarged polycystic ovary. It is more or less an endocrine disorder, but sometimes there is multifactorial problem and polygenic condition as well as it has a genetic predisposition. Because আমরা দেখি যে যাদের পিসিএস থাকে এদের দেখা যায় যে ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ, ধরো যদি কারো থাকে তার বাচ্চা ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ যারা আছে মেয়ে, এদের কিন্তু পিসিএস হওয়ার চান্স থাকে। তার মানে এটা ইনহেরিটেন্স, জেনেটিক্যালি ইনহেরিটেন্স। ফ্যামিলিতে যদি থাকে দেখা যায় যে এটা নেক্সট জেনারেশন হওয়ার পসিবিলিটি থাকে। আসো ডায়াগনোসিস, আমরা ডায়াগনোসিস কিভাবে করব? ডায়াগনোসিসের জন্য 2003 সালে এসএ এবং এসএআরএম, এসএ মানে হচ্ছে ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর হিউম্যান রিপ্রোডাকশন, and SASRM মানে আমেরিকান রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন. These two societies establish some criteria for diagnosis of PCOS. What are the criteria? There are three criteria. Presence of two among these three identify PCOS. So what are these three criteria? First one, oligo-ovulation and oblique or anovulation. Maybe anovulation completely or oligo-ovulation or oligomenorrhea. Then hyperandrogenism. Hyperandrogenism means excess androgen level. This may be clinically visible or may be biochemically diagnosed. How clinically visible? If the patient have androgen excess, clinically visible, there is some symptom like acne, hirsutism. These are the clinical feature of hyperandrogenism. Biochemical, if we do the biochemical test, we find there is increased level of androgen. We discuss later on. Polycystic ovary. This was diagnosed by sonography. In case of ultrasonogram, we found there is polycystic ovary. So there is three criteria: oligomenorrhea or anovulation, hyperandrogenism, this may be clinical or biochemical, and polycystic ovary. Presence of two among these three, this is diagnosis for PCOS. And there must be exclude some other differential condition where same clinical feature may be present. If you properly diagnose PCOS along this symptom, we exclude some disease condition. In this disease condition, this clinical feature also present. What are the other etiological condition? Hypothyroidism, these are the common. Hyperprolactinemia, excess prolactin level. Congenital adrenal hyperplasia, Cushing syndrome, androgen secreting neoplasm, and drugs. Some drugs like androgen, valproic acid, cyclosporine, and other drugs also causes PCOS-like symptom. So we must be exclude this condition. Otherwise,
This condition also mimic with the PCOS symptom. যেখানে বুঝবা না আমাকে কোশ্চেন করতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম। যেখানে কনফিউশন লাগবে আমাকে কোশ্চেন করতে হবে, কারণ আমি তো বুঝতেছি না। কোথাও বুঝতেছো কিনা, এটা ক্লাস হলে ভালো বোঝা যায়, এখানে এভাবে অনলাইনে বোঝা যায় না। তোমরা যেখানে ঝামেলা বুঝবা বুঝো না, আমাকে কোশ্চেন করতে হবে। আসো পেথোজেনেসিস, সমস্যাটা কোথায়, কেন পিসিএস হচ্ছে? আমরা প্রথমে বলছি যে এটা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল and it is a main common endocrine disorder. There is dearrangement of endocrinological environment. So some pathology may be present. Exact etiology unknown. The probable pathology are কোথায় কোথায় pathology গুলা exist করে দেখো, hypothalamus, pituitary compartment, androgen excess, anovulation, there is obesity and insulin resistance. এই কয়েকটা জিনিসের মধ্যে প্যাথোলজি গুলা রান করতে থাকে। আমরা একটা একটা করে আসি। হাইপোথ্যালামো পিটুইটারি কম্পার্টমেন্টে কি সমস্যা হয়, আমরা আগে নরমাল জিনিসটা চিন্তা করি। ইন হাইপোথ্যালামাস দেয়ার ইজ এ gonadotropin releasing hormone, this means GnRH, gonadotropin releasing hormone. নরমালি কি হয়, হাইপোথ্যালামাস থেকে GnRH রিলিজ হয়। This hormone act on pituitary gland and pituitary secrete gonadotroph hormone. কি সেটা? FSH and LH. These FSH LH act on ovary. FSH এর কাজ কি? follicular maturation, ফলিকল গুলাকে বড় করে। LH এর কাজ কি? LH act on theca cell of ovary and secrete androgen. এটা হলো নরমাল ফিনোমেনা, এটা একটা নরমাল ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন। এখানে কি অ্যাবনর্মালিটি হয় দেখো, হাইপোথ্যালামাস, এই hypothalamus is sensitive, more sensitive in PCO patient. They increase pulse frequency of GnRH. GnRH এর pulse frequency টা বেড়ে যায়, রিলিজের। And pituitary gland sensitive, more sensitive to GnRH. Pituitary gland more sensitive থাকে। They release gonadotroph, FSH, LH, but there is more sensitive to LH than FSH. That's why there is increased secretion of LH and FSH is reduced. There is a flow chart, and here we see pituitary secrete more LH than FSH. FSH is less, and there is estradiol level increase and androgen level increase because LH act on theca cell. This LH secrete androgen from theca cell, and this androgen again pituitary stimulate to release LH. Here is estradiol level, FSH level is less, so follicle not mature. There is reduced estradiol level. This estradiol level again negative feedback inhibit FSH secretion, and inhibin also increase. This inhibin release from granulosa cell, and this inhibit FSH secrete from pituitary. So there is more LH secretion, and this LH secrete more androgen. So in basic pathology, there is androgen hormone is more than other hormone. This is hypothalamo pituitary compartment abnormality. ম্যাম এটা একটু আরেকবার একটু রিপিট করেন কাইন্ডলি। আরেকবার রিপিট করব, তাহলে তোমাদের বেসিকটা আগে চিন্তা করো। হাইপোথ্যালামাস থেকে GnRH রিলিজ হয়, পিটুইটারিতে গিয়ে সেটা কাজ করে, সেখান থেকে LH আর FSH আসে। LH আর FSH কাজ করে ওভারিতে। ওভারিতে দুই ধরনের সেল থাকে, একটা হলো ফলিকুলার সেল আর একটা হলো থিকা সেল, মানে গ্রানুলোসা সেল আর একটা হলো থিকা সেল। তোমার FSH এর কাজ হলো ফলিকলটাকে ম্যাচিউর করা, এবং গ্রানুলোসা সেলে তার কাজ কি, সেখানে ইস্ট্রোজেন সে তৈরি করে। LH এর কাজ হলো থিকা সেলের উপর কাজ করে অ্যান্ড্রোজেনটাকে রিলিজ করা। এটা হলো নরমাল। পিসিওতে কি হয়, হাইপোথ্যালামাস সেনসিটিভ টু সিক্রেট GnRH। এখানে হাইপোথ্যালামাসের পালস ফ্রিকোয়েন্সি GnRH একটা রেটই কিন্তু রিলিজ হয়, কিন্তু এখানে দেখা যায় সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যায়, দেখা যায় ঘন ঘন রিলিজ হতে থাকে। And this LH act on pituitary, but pituitary also more sensitive to this hormone. In pituitary, there is release of FSH and LH, but there is LH is more sensitive to GnRH. That's why LH more released than FSH. This
excess LH act on thicker cell, and thicker cell release more estrogen, more androgen. So there is, দেখো এখানে লেখা আছে hypothalamus GnRH রিলিজ হচ্ছে, পিটুইটারি সেনসিটিভিটি টু GnRH বেড়ে যাচ্ছে। দিস পিটুইটারি GnRH সেনসিটিভিটি কি করে increase pulse frequency of LH then FSH, and that's why in PCO patient LH is more than FSH. নরমালি কিন্তু LH বেশি থাকবে না, নরমালি থাকবে FSH বেশি, কিন্তু এখানে রেশিওটা উল্টে যাবে, এখানে LH বেশি হবে, FSH কমে যাবে। এটা কি ক্লিয়ার? জি ম্যাডাম। এইটুকু কি ক্লিয়ার? ম্যাডাম একটু ক্লিয়ার। ওকে, দেন আসো নেক্সট, এন্ড্রোজেন এক্সেস। তাহলে এন্ড্রোজেন এক্সেস ইজ দ্য বেসিক প্যাথোলজি। হাইপোথ্যালামাস বলো, ওভারি বলো, যেখানে ফলটি সব জায়গা থেকে বেসিক হলে এন্ড্রোজেনটা বেশি আসতে থাকে। তাহলে এন্ড্রোজেন দেখো কেন কোথা থেকে বেশি বেশি আসছে। এন্ড্রোজেনের তিনটা সোর্স আছে, একটা হলো ওভারি, আরেকটা হলো অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড, আরেকটা হলো সিস্টেমিক মেটাবলিক অল্টারেশন। বেসিক কিন্তু সোর্স হলো দুইটা, অ্যাড্রেনাল এন্ড ওভারি। আচ্ছা, এখন আসো আমরা এখানে আসি ওভারি। ওভারিতে কি হয়, এন্ড্রোজেন কিভাবে বেশি আসে? ওভারিতে আমি তোমাদের একটু আগে বলে ফেলছি, এখানে থিকা সেল আছে, যেহেতু পিটুইটারি থেকে এলএইচ বেশি আসে, সেটা এই থিকা সেলকে স্টিমুলেট করে এন্ড্রোজেন রিলিজ করে। এটা গেল একটা। আরেকটা হলো এরোমেটাইজেশন। এখানে দেখো থিকা সেল আর গ্র্যানুলোসা সেল, নরমাল ফিনোমিনা হলো থিকা সেলে এন্ড্রোজেন তৈরি হলে সেটা ডিফিউশনের মাধ্যমে গ্র্যানুলোসা সেলে চলে আসে, গ্র্যানুলোসা সেলে এসে এরোমেটাইজেশন হয়, হয়ে এই এন্ড্রোজেনটা ইস্ট্রোজেনে কনভার্ট হয়ে যায়। কিন্তু এখানে সেটা হইতে পারে না, এখানে ডিফেক্টিভ এরোমেটাইজ, এই যে এন্ড্রোজেনটা ইস্ট্রোজেনে ভাঙবে, এই মেকানিজমটা এখানে ডিফেক্টিভ থাকে, ঠিকমতো এরোমেটাইজেশন হয় না, কাজে এন্ড্রোজেন বেশি হচ্ছে। এছাড়া P450C17 এনজাইম, এটা একটা এনজাইম, সাইটোক্রোম এনজাইম। এই এনজাইম হলো এন্ড্রোজেন ফর্মিং এনজাইম। এই এনজাইমের হাইপার ফাংশন মুড, এর একটা অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায়। আরেকটা কারণ হলো ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর থাকে, ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর হচ্ছে বেড়ে যায়। এই ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর ডাইরেক্ট থিকা সেলকে স্টিমুলেট করে। কাজে এই চারটা মেকানিজমে কিন্তু ওভারিতে এন্ড্রোজেন লেভেল বেড়ে যায়। এটুকু ক্লিয়ার? यस मैम। ওকে, আসো অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে। অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে কিভাবে বাড়ে আমি আগেই বলে ফেলছি, ওভারি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড দুটাতে এন্ড্রোজেন ফর্মিং এনজাইম হলো P450 সাইটোক্রোম 17 এনজাইম। এই এনজাইম দুইটা গ্ল্যান্ডেই তোমার অ্যাক্টিভিটিটা বেশি থাকে, হাইপার ফাংশনিং থাকে। এটা একটা স্ট্রেসে আমরা জানি এন্ড্রোজেন সিক্রেট বেশি হয়। অ্যাসোসিয়েটেড হাই প্রোটিন লেভেল, পিসিএস পেশেন্টদের এখানে দেখা যায় যে 20% ক্ষেত্রে এদের প্রোলেকটিন লেভেল বেশি থাকে। এই প্রোলেকটিন লেভেল বেশি থাকার কারণ হলো ডিএনআরএইচ যেহেতু এখানে বেশি রিলিজ হয়, ডিএনআরএইচ এর সাথে প্রোলেকটিন লেভেলটাও রিলিজ হয়। এই প্রোলেকটিন লেভেল ডাইরেক্ট কিন্তু ইনহিবিট করে ইয়েটাকে এফএসএইচ কে, এবং এন্ড্রোজেন লেভেলটাকে ডাইরেক্ট স্টিমুলেট করে, ওভাবে গিয়ে তার এন্ড্রোজেন লেভেলটা বেশি বাড়ে। তাহলে আমরা অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে দেখলাম দুইটা। আসলে সিস্টেমিক মেটাবলিক কি অ্যাবনরমালিটি হয়, এখানে দুইটা জিনিস ঘটে, হাইপার ইনসুলিনিমিয়া মানে ইনসুলিন বেড়ে যায়, আরেকটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার প্রোলেকটিন লেভেল বেড়ে যায়। এই দুইটা ঘটনা ঘটে মেটাবলিক্যালি, দুই হরমোনের কারণে প্রবলেম হয়। এখন ইনসুলিন বেড়ে গেলে সমস্যাটা কি, এখানে আমরা একটা টার্ম জানি, সবসময় দেখবা পিসিও পড়তে গেলে পাবা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট এন্ড হাইপার ইনসুলিনিমিয়া। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে এবং ইনসুলিনের লেভেল এখানে বেশি থাকে। এই ইনসুলিনের রেজিস্ট্যান্সের একটা কারণ হলো জেনেটিক মিউটেশন হয় ইনসুলিন রিসেপ্টর জিন, যার কারণে ইনসুলিন কাজ করতে পারে না। তো এই ইনসুলিন বেড়ে গেলে কি সমস্যাটা হয়, কিভাবে ইনসুলিন এন্ড্রোজেন বাড়ার মেকানিজমটা দেখো। একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট থিকা সেলকে স্টিমুলেট করে, অ্যানাদার ওয়ান ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর থাকে, আরেকটা হলো সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিনটাকে রিডিউস করে সিনথেসিস। সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন যদি কমে যায়, সেখানে কি হবে, এন্ড্রোজেন ফ্রি থেকে যাবে, সে বাইন্ড করতে পারবে না, বাইন্ডের জন্য এটা লাগবে। যখনই এটা রিডিউস হয়ে যাবে সিনথেসিস, দেয়ার ফ্রি লেভেল অফ এন্ড্রোজেন। ওকে, यस मैम। আচ্ছা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমরা কিভাবে বুঝবো? পিসিও পেশেন্টদের সাথে কিন্তু ওবেসিটি একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ওবেসিটি ওয়ান অফ দ্য কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর, কাজে বিএমআই এখানে একটা গ্রেট রোল প্লে করে। বিএমআই যত বেশি, প্রগনোসিস তত বেড।
এখানে তুমি কিভাবে বুঝবা কাদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেশি হইতে পারে? একটা হচ্ছে যাদের বিএমআই মোর দেন 25 কেজি পার মিটার স্কয়ার, waist hip ratio more than 0.85, and acanthosis nigricans. acanthosis nigricans কি আমরা পরেই আসতেছি, আমি বলতেছি এটা কি। তাহলে এই তিনটা জিনিস যদি তুমি দেখো বুঝবা যে এদের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেশি থাকবে। another one metabolic abnormality মধ্যে একটা পড়লাম ইনসুলিন বেশি, আরেকটা হলো প্রোলেকটিন বেশি, হাইপারপ্রোলেকটিনিমিয়া। আমি আগে এটা বলে ফেলছি 20% ক্ষেত্রে এটা বেশি থাকে, এটা ডাইরেক্ট স্টিমুলেট করে এন্ড্রোজেনকে ফর প্রোডাকশন। আসো এই ফ্লো চার্টে এটা একটু বুঝতে হবে, আমি এটা ধীরে ধীরে বলতেছি। দেখো হাইপোথ্যালামাস থেকে জিএনআরএইচ রিলিজ হচ্ছে, এটা কাজ করতেছে পিটুইটারিতে। এইটা পিটুইটারিতে কাজ করলে কি হচ্ছে, এখানে এলএইচ বেড়ে যাচ্ছে, কারণ ইনক্রিজ এলএইচ সেনসিটিভিটি জিএনআরএইচ, এই জিএনআরএইচ এর প্রতি এলএইচটা বেশি সেনসিটিভ, এখানে এফএসএইচ না বেড়ে এলএইচ বেড়ে যাচ্ছে। এলএইচ বাড়লে কি হবে, দেখো পালসেটাইল এলএইচ রিলিজ, এলএইচ রিলিজ হয়ে আসলে কোথায়, ওভারিতে, ওভারিতে এসে থিকা সেলের উপর কাজ করে এন্ড্রোজেন বাড়ায় ফেললো। এই এন্ড্রোজেন কি করলো, এন্ড্রোজেন কি করে দেখো, এন্ড্রোজেন একটা হলো লিভারে গিয়ে সে সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিন কমাচ্ছে, আরেকটা হলো পেরিফেরাল, ওভারিতে কনভার্সন হতে পারছে না, এরোমেটাইজেশন হয় না, কিন্তু পেরিফেরালি কনভার্সন হয়ে সে ইস্ট্রোজেন লেভেল বাড়ায় দিচ্ছে। তাহলে এখানে টেস্টোস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেনের লেভেল দুটোই বেশি, এই দুইটা এগেইন পিটুইটারিকে স্টিমুলেট করে এই সার্কেলটাকে মুভ করাইতে থাকে। এটা কি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার? Yes, ma'am. আরেকবার বললে ভালো হতো। আরেকবার বলবো, আচ্ছা দেখো, hypothalamus release GnRH. These GnRH act on pituitary. Pituitary increase LH sensitivity to GnRH. যেহেতু pituitary LH এর প্রতি sensitive, they release more LH. This LH act on ovary. Ovary theca cell and they produce androgen. And so there is increased circulating androgen level. This androgen inhibit or decrease sex hormone binding globulin. Another, this androgen goes periphery, they convert this androgen to estrogen, so there is increased estrogen level also. This free testosterone and free estrogen again inhibit pituitary, again inhibit another, stimulate pituitary to release LH, and this LH again, this cycle goes on and on and on. Another one, free testosterone and free estrogen কি করে অ্যান্ড্রোজেন ইনহিবিট করে এফএসএইচ সিক্রেশনকে এবং ইস্ট্রোজেন ইনহিবিট করে এফএসএইচ রিলিজকে। যখনই এফএসএইচ রিলিজ হবে না, কি হবে, তোমার ফলিকুলার ম্যাচুরেশন হবে না। অ্যানাদার ওয়ান, এখানে ফলিকুলার ম্যাচুরেশন হয় নাই, অ্যানাদার ওয়ান এখানে ইনহিবিন লেভেল বেড়ে যায়, ইনহিবিনটাও ডাইরেক্ট এফএসএইচ কে ইনহিবিট করে। তোমাদের এই ফ্লো চার্ট গুলা একদিনে মুখস্থ হবে না, একদিনে বুঝবা না, একটু বারবার প্যাথোলজির সাথে মিলাই মিলাই পড়তে হবে। বেসিক প্যাথোলজি হলো এখানে এলএইচটা বেশি হবে, এই এলএইচ সব জায়গায় গিয়ে অ্যান্ড্রোজেন লেভেলকে বাড়ায়। একটা হচ্ছে ওভারিতে বাড়াচ্ছে, আর একটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থেকে নিজেই কিছু রিলিজ করে, তার এনজাইম যেটা দেখালাম তোমাদের প্যাথোলজি। এই অ্যান্ড্রোজেন লেভেল গুলা বেশি হয়ে আবার স্টিমুলেট করে পিটুইটারিকে এগেইন রিলিজ অফ এলএইচ, এইভাবে সাইকেলটা বিস্কাস ঘুরতে থাকে। এই ফ্লোচার্টটা তোমরা ভালোভাবে পড়ে নিবা। এটা কি ক্লিয়ার? এটা কি বোঝা গেল? জি মিস। আসো এখানে আরেকটা প্রবলেম হলো এন ওভুলেশন। আমরা ক্রাইটেরিয়া তিনটা বলছিলাম, তিনটার মধ্যে একটা ছিল অলিগোমেনোরিয়া ওর এন ওভুলেশন। এই এন ওভুলেশন কেন, এখন তো তোমরা নিজেরাই বুঝতেছো কেন এন ওভুলেশন হচ্ছে। একটা হচ্ছে এখানে এলএইচ বেশি হচ্ছে, এফএসএইচ কম আসতেছে, তাহলে এলএইচ যদি কম আসে কি হবে, ফলিকুলার গ্রোথ হবে না, ফলিকুলার গ্রোথটা দেখা যাবে যে হচ্ছে না। এখানে ফলিকল যদি না বাড়ে তাহলে কি হবে, এস্ট্রোজেন লেভেল কমে যাবে, ইনহিবিন লেভেল বেড়ে যায়, এটা একটা। আরেকটা হলো এলএইচ বাড়তেছে, এলএইচ বাড়লে থিকা সেল কি হবে, স্টিমুলেট হবে, থিকা সেল থেকে বেশি পরিমাণে এন্ড্রোজেন আসতে থাকবে। এনাদার প্যাথোলজি এরোমেটাইজেশন হয় না, এগুলো আগেই বলা হয়ে গেছে, এরোমেটাইজেশন এন্ড্রোজেনের এরোমেটাইজেশন ইস্ট্রোজেন হয় না, তাহলে সব জায়গায় কি হচ্ছে, দেখো ইস্ট্রোজেন লেভেল কম, আমার এনভায়রনমেন্টটা কি হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড্রোজেনিক। অ্যান্ড্রোজেনিক এনভায়রনমেন্টে কিন্তু কখনোই তোমার
অ্যান্ড্রোজেনিক এনভায়রনমেন্টে কিন্তু কখনোই ফলিকুলার গ্রোথ হবে না। ফলিকুলার গ্রোথ না হলে এলএইচ সার্চ হবে না, এলএইচ সার্চ না হলে ওভুলেশন হবে না। এটা হলো বেসিক প্যাথোলজি। ক্লিয়ার? তোমাদের কি এটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে? ম্যাম এলএস তো বেশি আছে, আবার এলএস সার্চ হবে না, এটা কেমন? আচ্ছা, এলএইচ বেশি আছে কিন্তু এলএইচ সার্চ হবে না, দেখ কেন আমি বলি। এলএইচ সার্চ হওয়ার আগে তোমার ইস্ট্রোজেন লাগবে। এই এলএইচ সার্চ হওয়ার জন্য ইস্ট্রোজেন লাগে না, স্টাডিওলের একটা পিক লাগে না? জি ম্যাম। এফএসএইচ এখানে কম, ফলিকল ম্যাচুর হচ্ছে না, ইস্ট্রোজেন কোথা থেকে আসবে? ফলিকল থেকেই তো আসবে। ফলিকল যেখানে গ্র্যানুলোসাস সেল ওখান থেকে ইস্ট্রোজেন রিলিজ হয়। তাহলে এই ইস্ট্রোজেন কম হলে স্টাডিওলের যে পিক, ইস্ট্রোজেন বেশি হলে এটা গিয়ে তোমার এলএইচ কে স্টিমুলেট করে সার্চ হওয়ার জন্য, ওই সার্চটা তো হবে না। এখানে যেটা হয় ফলিকল গুলা গ্রোথ করতে পারে না, ফলিকল এরেস্ট হয়ে যায়, ফলিকল গুলা এক্সিটিক হয়ে যায়। এইটা কি করে আবার এলএইচ লেভেলটাকে বাড়ায়, কিন্তু এলএইচ এর একটা লেভেল থাকে, থ্রেশহোল্ড লেভেল, যে লেভেলে সার্চ হবে। এলএইচ এর সেই থ্রেশহোল্ড লেভেলটা থাকে না এখানে। এখনো স্টাডিয়াল পিকটা হয় না যে পরিমাণে তার এলএইচ সার্চ দরকার, এবং স্টাডিয়াল দিয়ে সেটাকে স্টিমুলেট করবে সেই স্টাডিয়াল লেভেলও আসে না, এবং এলএইচ সার্চটা হয় না, কারণ এলএইচ এর যে থ্রেশহোল্ড লেভেল সেটা থাকে না। এখানে এলএইচ দেখা যায় অনেক বেশি, ক্রনিক্যালি এখানে এলএইচ বাড়তে থাকে, এই লেভেলে কখনো সার্চ হয় না। তাহলে এলএইচ সার্চ না হলে তো ওভুলেশন হবে না। বুঝা গেল? তোমাদের কথা ঠিক। Yes, ma'am. এখানে এলএইচ বেশি, তাহলে কেন ওভুলেশন হবে না? এখানে এলএইচটা বাড়তেছে অন্য প্যাথোলজি দিয়ে। এলএইচ যে প্যাথোলজিতে ওভুলেশনের মাধ্যমে বাড়ে ওই মাধ্যমে না, কারণ এখানে এফএসএইচ নাই, ফলিকল ম্যাচুর হয় না। ম্যাচুর না হলে ফলিকল থেকে ইস্ট্রোজেন ঠিক মতো আসে না। ইস্ট্রোজেন যদি ঠিক মতো না আসে, স্টাডিয়াল যে তোমার পিক করে এলএইচ একটা লেভেল পর্যন্ত বাড়লে সে এলএইচ কে স্টিমুলেট করে ফর সার্চের জন্য, সেটা কিন্তু হয় না। সে কি করে, ওই ফলিকলটা তখন অ্যাট্রোফাইড হয়ে যায়, অ্যাট্রিটিক হয়ে যায়। অ্যাট্রিটিক হয়ে গেলে ওই ফলিকুলের স্ট্রোমা গুলা আবার এটা কনভার্ট হয় তোমার স্ট্রোমাতে, এটা কনভার্ট হয়ে যায় স্ট্রোমা থেকে, আবার রিলিজ হয় কিন্তু এলএইচ। তাহলে দেখা যাচ্ছে এলএইচ এখানে টনিক্যালি ইলিভেটেড হচ্ছে কোনো সার্চ ছাড়াই। তার এলএইচ সার্চ যদি না হয় তাহলে কিন্তু এখানে ওভুলেশন হবে না। Yes, ma'am. বুঝা গেল না বুঝা যায় নাই? জি ম্যাম, বুঝছি। কেন এনোভুলেশন হবে এবার বুঝা গেল। কেন ফলিকুলার এখানে ম্যাচুরেশন হয় না? এখানে সিস্ট মানে এখানে ফলিকল গুলা দেখা যায় যে কোনোটা 2 মিলিমিটার, কোনোটা 8 মিলিমিটার, কোনোটা 6 মিলিমিটার এরকম পর্যন্ত বাড়তে থাকে, কিন্তু কোনোটাই কিন্তু 10 মিলিমিটারের উপরে যাইতে পারে না, কারণ এফএসএইচ এখানে কম। যেটুকু আছে সে আস্তে আস্তে এতটুকু পর্যন্ত গ্রো করায়, বাটকিটা গ্রো করার জন্য যেটুকু এফএসএইচ দরকার সে পায় না, কিন্তু এর আগেই এলএইচ এর কাজ শুরু হয়ে যায়, এলএইচ বাড়তে থাকে, কারণ থিকা সেল থেকে এলএইচ রিলিজ হয়, এদিকে যে ফলিকল গুলো অ্যাট্রিফাইড হয়ে যায় সেখান থেকে এলএইচ আসতে থাকে, যার কারণে কিন্তু এখানে ফলিকুলার ম্যাচুরেশনও হয় না, এলএইচ সার্চ না হওয়ার কারণে ওভুলেশনও হয় না। এখানে কয়েকটা ছবি আছে, তোমাদের ছবিগুলো দেখাই কিন্তু বুঝবা কিনা। দেখো ওভারিতে কি হচ্ছে, ওভারিতে কিন্তু দুই ধরনের সেল থাকে। ওভারিতে যে ফলিকল হয় সেখানে দুই ধরনের সেল থাকে, একটা হচ্ছে গ্র্যানুলোসা সেল আর একটা হচ্ছে থিকা সেল। এই গ্র্যানুলোসা সেল থিকা সেলের বাইরে থাকে স্ট্রোমা। ওভারিতে কি আছে, কর্টেক্স আর মেডুলা না? কর্টেক্সের মধ্যে তোমার ফলিকল গুলা থাকে, আর মেডুলার মধ্যে স্ট্রোমা, ব্লাড ভেসেল এগুলা থাকে। এটা গেলে একটা। এখন এই সেলের মধ্যে দুই ধরনের সেল থাকে, গ্র্যানুলোসা সেল এন্ড থিকা সেল। ওভারিতে এফএসএইচ কম থাকার কারণে, গ্র্যানুলোসা সেল থেকে কম আসার কারণে দেখো ফলিকুলার ম্যাচুরেশন হয় না, আবার এরোমেটাইজেশনও হয় না। গেল দুইটার কারণেই কিন্তু ইস্ট্রোজেন কমে যায়, ইনহিবিন বেড়ে যায়। থিকা সেলে কি করে, থিকা সেল এলএইচ যেহেতু বেশি থাকে, থিকা সেলকে স্টিমুলেট করে, স্ট্রোমাকে স্টিমুলেট করে, পরে কি করে এন্ড্রোজেন বাড়াই দেয়। এটা হলো ওভারিতে। আসো এখানে, এখানে দেখো এন্ড্রোজেন বাড়ার ফলে কি হয়, এন্ড্রোজেন কি করে অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড থেকে ওভারি দুইটা থেকে আসতে থাকে। আমরা আগেই বলছি এন্ড্রোজেন সেক্স হরমোন বাইন্ডিং গ্লোবুলিনটাকে কমাই দিলে ইস্ট্রোজেন বলো এন্ড্রোজেন বলো সবগুলা ফ্রি থাকে। এই এন্ড্রোজেন এবং ইস্ট্রোজেন দুইটাই কি করে এগেইন স্টিমুলেট করে পিটুইটারিকে টু রিলিজ দা এলএইচ। এই ফ্লো চার্ট গুলা পড়বা, ফ্লো চার্ট গুলা প্যাথোলজির সাথে সাথে মিলাই পড়বা, তাহলে ক্লিয়ার হবে। তাহলে আমরা কিন্তু প্যাথোলজি পড়ে ফেলছি। আসো ওবিসিটিতে, ওবিসিটি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর পিসিও পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, কারণ ওবিসিটিতে এখানে ফ্যাট থাকে,
ফ্যাটের একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোজিশন হলো এখান থেকে কিন্তু এন্ড্রোজেন তৈরি হয়, প্লাস যত বেশি ফ্যাটি হয় এখানে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে যায়। কাজেই এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর। এটাতে দেখা যায় সেক্স হরমোন বান্ডিং গ্লোবুলিন কমে যায়, কমে গেলে ফ্রি এন্ড্রোজেন লেভেল বেড়ে যায়। দেয়ার ইজ ইনডিউসড ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এন্ড হাইপার ইনসুলিনেমিয়া। এই সব ফ্যাক্টর মিলে কি হয়, এন্ড্রোজেন লেভেলটা বেড়ে যায়। পিসিও পেশেন্টের যেটা আগেই বলছি, এটা ফ্যামিলি ইনহেরিটেন্স থাকে। 50% ক্ষেত্রে দেখা যায় ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভের পিসিও হওয়ার পসিবিলিটি থাকে। এখানে যেটা হয়, ওবেসিটি এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা থাকে। 35% ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টদের দেখি যাদের ইনফিয়ার গ্লুকোজ টলারেন্স থাকে, এবং 10% ক্ষেত্রে এদের আনডায়াগনোজ ডায়াবেটিস মেলিটাস থাকে। প্রসিড করব, এটুকু ক্লিয়ার? জি মিস। আসো এবার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন। আমরা কিন্তু প্যাথোলজি বলে ফেলছি, এতক্ষণ যা বলছি প্যাথোলজি, এটা একটু কঠিন, তোমাদের একটু বারবার পড়লে পরে ক্লিয়ার হবে। আসো ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে কি কি ফিচার ম্যাম নিয়ে, একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম মানে প্যাথোলজিটা তো একদম ফার্স্ট থেকে শুরুই হয় হচ্ছে যে জিএনআরএ যখন হাইপোথ্যালামাস থেকে বেড়ে যায় তখন থেকেই তো প্যাথোলজিটা শুরু হয়। তো ম্যাডাম হাইপোথ্যালামাস থেকে জিএনআরএসটা বাড়ে কেন? হাইপোথ্যালামাসটা সেনসিটিভ থাকে, স্টিমুলেটেড, মানে এইটা ওভার ফাংশনিং থাকে পিসিও পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। এই ওভার ফাংশনিং কেন, এক্সাক্ট প্যাথোলজি খুঁজে পাওয়া যায় নাই। দেখা গেছে হাইপোথ্যালামাস হাইপার ফাংশনিং থাকে, এখানে পিটুইটারিও সেনসিটিভ থাকে, যার কারণে যে পরিমাণে রিলিজ হওয়ার কথা সেটা সে রিলিজ করতে পারে না, তার চেয়ে বেশি রিলিজ করে। পিটুইটারি যেখানে দুইটা হরমোন আমার রিলিজ করার কথা, এফএসএইচ এলএইচ, সেও দেখা যায় এলএইচ এর প্রতি তার প্রাধান্য বেশি, সে এলএইচটাকে এফএসএইচ সে বাড়ায় সিক্রেট করে। কাজে এখানে হরমোনাল একটা এন্ডোক্রাইনাল অ্যাবনরমালিটি ঘটে, যার কারণে টোটাল প্রসেসটা ওইভাবে বাড়তে থাকে। ঠিক আছে? জি ম্যাম। আসো ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনে। ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন কিন্তু ভেরি করবে। দেখা যায় যে অ্যাডোলেসেন্টের এক ধরনের ফিচার থাকে, রিপ্রোডাক্টিভ এজে এক ধরনের ফিচার থাকে, পেরিমেনোপজাল এক ধরনের ফিচার থাকে। বিভিন্ন এজের পেশেন্টরা কিন্তু সাফার করে পিসিও নিয়ে। অ্যাডোলেসেন্টদের আসো, এখন তো কমনলি আমরা হিউজ পেশেন্ট পাই, ইয়ং মেয়েরা, বিশেষ করে ওবেসিটি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এটা মানে খুব গণহারে কিন্তু বাড়তেছে পিসিও পেশেন্টদের। এটা একটা ক্রাইটেরিয়া, এরা অবেস থাকে, এবং এই অবেসটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটি, সেন্ট্রাল ওবেসিটি, এদের অ্যাবডোমিনাল ওবেসিটিটা বেশি থাকে। আসো মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনরমালিটি। কি কি ধরনের মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনরমালিটি হইতে পারে? একটা হচ্ছে অলিগোমেনোরিয়া। অলিগোমেনোরিয়া মিন্স দেখা যায় যে এখানে 28-30 ডেজ এর সাইকেলটা না হয়ে 35 ডেজ, মোর দেন 35 ডেজে হচ্ছে, এবং স্ক্যান্টি মেনস্ট্রুয়াল ব্লাড তার যাচ্ছে, তাহলে এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া তার অলিগোমেনোরিয়া হয়। এমিনোরিয়া, কারো কারো পিরিয়ডই হয় না, 6 মাস, 7 মাস, 2 মাস, 3 মাস এরকম করে করে ইরেগুলার হইতে থাকে। আরেকটা হচ্ছে ডিউবি, ডিউবিও হইতে পারে ইরেগুলার, এক টানা যাচ্ছে তারপরে সে ভালো হচ্ছে, আবার এক টানা যাচ্ছে। তাহলে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনরমালিটি প্যাটার্ন গুলা বিভিন্ন রকমের হইতে পারে, এমিনোরিয়া হইতে পারে, অলিগোমেনোরিয়া হইতে পারে, ডিউবি হইতে পারে। আসো আর কি আসবে, অ্যাডোলেসেন্টদের হার্সিটিজম, একনি, দিস আর দ্য ফিচার অফ এন্ড্রোজেন এক্সেস। সাধারণত মেয়েদের হার্সিটিজম একনি কিন্তু থাকে না, এই দুইটা জিনিস ডেভেলপ করার জন্য এন্ড্রোজেন লাগে। কাজেই বুঝতেই পারছো যেসব পেশেন্টের হার্সিটিজম আর একনি নিয়ে আসবে, বুঝতে হবে ওদের এন্ড্রোজেন লেভেল বেশি। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। ম্যাম পিসিওএস এর হচ্ছে ওয়ান অফ দা ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর ছিল যে ম্যাডাম হাইপোথাইরয়েডিজম। তো হাইপোথাইরয়েডিজমে তো ম্যাডাম ম্যানোরেজিয়া হয়, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অলিগোম্যানোরিয়া বা অ্যামেনোরিয়া। আচ্ছা, তোমার কোশ্চেনটা খুব ভালো, এটা বুঝতে পারছো যে এটা এটিওলজি না, এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। আমরা পিসিও পেশেন্টদের দেখি যে ওদের সাথে হরমোনাল অ্যাবনরমালিটি থাকে, দেখা যায় যে এখানে হাইপোথাইরয়েডিজমটা কমনলি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। এখন হাইপোথাইরয়েডে সবসময় মেনোরেজিয়া হয় না, অনেক সময় হাইপোথাইরয়েডে যে এমিনোরিয়াও হয়, তবে কমনলি বেশি পার্সেন্টেজ হলো মেনোরেজিয়ার। ঠিক আছে? জি ম্যাম। কমনলি মেনোরেজিয়া হয় কিন্তু এমিনোরিয়া হয়, কাজে সবসময় কিন্তু হাইপোথাইরয়েডে তুমি একেবারেই মেনোরেজিয়া 100% পাবা তা কিন্তু না। আসো ক্লিনিক্যাল হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম, যেটা আমি তোমাদের শুরুতেই বলছিলাম একটা টার্ম, যে এখানে হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম থাকে, এটা ক্লিনিক্যালিও পাইতে পারো, বায়োকেমিক্যালিও পাইতে পারো। বায়োকেমিক্যাল আমি পরে আসতেছি। আসি প্রথমে ক্লিনিক্যালি। ক্লিনিক্যালি আমি কি দিয়ে বুঝবো? পেশেন্টের হার্সিটিজম থাকবে, একনি থাকবে, আর এলোপেশিয়া থাকে। দেখা যায় যে মাথার মধ্যে ছেলেদের একটু টাক টাক থাকে না সামনের দিকে, এইরকম এলোপেশিয়া থাকবে। এন্ড অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রিকেন্স, এটা একটা কন্ডিশন,
যে কন্ডিশনটাতে কি হয় আমি দেখাচ্ছি পরে। দেখো এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এখানে একটা স্কিন চেঞ্জ হয়, বিশেষ করে এক্সিলারি রিজন, থাই, তারপর হচ্ছে নেপ অফ নেক, এই বিশেষ বিশেষ এরিয়া গুলাতে স্কিনটা থিকেন এন্ড পিগমেন্টেড হয়ে যায়, এবং এই কারণ হচ্ছে ডিউ টু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া। অনেক পেশেন্টের পাবা ঘাড়ের পিছনটা কালো হয়ে আছে, তারপরে এক্সিলারি রিজন, এবং আমরা তো আর ওই রিজন গুলো এক্সামিনেশন না করলে পাওয়া যায় না, কিন্তু কমনলি আমরা ঘাড়ের দিকটা তাকালেই দেখা যায় যে কিছু পেশেন্টের ঘাড়ের এই দিকটা কালো হয়ে আছে, এবং এই যে স্কিন চেঞ্জ এটা হচ্ছে ডিউ টু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, এবং ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ পিসিও পেশেন্ট। এন্ড পিসিও পেশেন্ট along with ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, আর সব পিসিও পেশেন্টের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে না, অনেক সময় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ছাড়াও পিসিও হয়, কিন্তু যাদেরই তুমি এই ফাইন্ডিং পাবা এদের বুঝবা যে পিসিওর সাথে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে। বুঝা গেল? কারণ পিসিওর কিন্তু দুইটা ভাগ আছে, একটা লিন পিসিও, একটা হলো অবেস পিসিও। আমি তোমাদের এত কঠিনে যাইতে চাচ্ছি না, এটা তোমাদের জন্য না, এটা এই ভাগটা পড়ে। একেবারে লিন পেশেন্টেরও পিসিও হইতে পারে, কাজে হইতে পারে না যে তা না, কিন্তু কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে অবেস। এই দেখো ছবিটা, এখানে দেখো গাড়ির পিছনটা কিরকম কালো হয়ে আছে। দিস ইজ দ্য ফিচার অফ অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রিকেন্স। আসো হেয়ারেন সিনড্রোম, আরেকটা সিনড্রোম আছে। হেয়ারেন সিনড্রোমে কি কি থাকে? এখানে হাইপার এন্ড্রোজেনিজম, এটার যে ফিচার গুলা সেগুলা থাকবে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স সেটা পাবা, এন্ড অ্যাকান্থোসিস নাইগ্রিকেন্স, এই তিনটা মিলে এটাকে বলা হয় হেয়ারেন সিনড্রোম। রিপ্রোডাক্টিভ এজ, আমরা কিন্তু অ্যাডোলেসেন্স শেষ করলাম, অ্যাডোলেসেন্সে কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার নিয়ে আসবে, এখন আসে রিপ্রোডাক্টিভ এজে। এই এজটা ভেরি কমপ্লিকেটেড, কারণ এখানে অনেক সাফারিং হয় পেশেন্টদের পিসিওর কারণে। একটা হচ্ছে ওবেসিটি, মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনরমালিটি, আগেই বলে ফেলছি কি কি অ্যাবনরমালিটি হইতে পারে, ইনফার্টিলিটি, রিপ্রোডাক্টিভ এজে দিস ইজ মোর কমন। দেখা যায় যে যেসব পেশেন্ট ইনফার্টিলিটি নিয়ে আসে এদের বেশিরভাগই হচ্ছে পিসিও। 75% ক্ষেত্রে এই পিসিওর জন্য যে ইনফার্টিলিটি হচ্ছে এটার মেইন কারণ হচ্ছে এনওভুলেশন। এটা কারণ কিন্তু আমরা আগেই বলে ফেলছি, পিসিওতে কেন এনওভুলেশন হচ্ছে। ওভুলেশনই যদি না হয় তাহলে তার প্রেগন্যান্সি আসবে কিভাবে? প্রেগন্যান্সি তো হবে না। প্রেগন্যান্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশন, প্রেগন্যান্সি আসলো যেহেতু এখানে হরমোনাল একটা এনভায়রনমেন্ট অ্যাবনরমালিটি থাকে, এই প্রেগন্যান্সিতে কিন্তু অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে যায়, আমরা পরে আসতেছি এগুলাতে। এটা হলো রিপ্রোডাক্টিভ এজে। তাহলে রিপ্রোডাক্টিভ এজে মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনরমালিটি, ইনফার্টিলিটি এন্ড প্রেগন্যান্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশন ইজ মোর কমন। আসো পেরিমেনোপজাল এজ, আমি এটা লেখি নাই যদিও, কিন্তু তোমরা পেরিমেনোপজাল এজে সাধারণত মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনরমালিটি থাকে। এখানে যেহেতু তার মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনরমালিটি ছাড়া এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমার একটা পসিবিলিটি থাকে, এবং যেহেতু এখানে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে, ডায়াবেটিস মেলিটাস থাকে, এবং এন্ডোক্রাইন অ্যাবনরমালিটির জন্য ওদের কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকে, তাহলে পেরিমেনোপজাল এজে ওই প্রেজেন্টেশন গুলা নিয়ে আসবে। আচ্ছা, প্রেগন্যান্সি রিলেটেড কি কমপ্লিকেশন হয়? একটা হচ্ছে প্রেগন্যান্সি আসলে এদের দেখা যায় মিসক্যারেজের বেশি, ইনক্রিজ মিসক্যারেজ, অ্যাবর্শন, ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স, আগে থেকে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট কাজে প্রেগন্যান্সি আসলে দেখা যায় যে এদের ডায়াবেটিস মেলিটাসের চান্স বেড়ে যায়, ইম্পেয়ার থাকতে পারে, অথবা এরা টেস্টোস্টেরন ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে, এন্ড দেন হাইপারটেনশন। কাজে প্রেগন্যান্সি রিলেটেড এই কমপ্লিকেশন গুলা ডেভেলপ করে। ক্লিয়ার? জি মিস। তোমাদের এতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে? জি ম্যাম। ওকে। আসলে লং টার্ম কনসিকুয়েন্স এই পেশেন্ট গুলা কি ডেভেলপ করবে? যাদের বিএমআই বেশি, ধরো 30 বেশি, 30 কেজি পার মিটার স্কয়ার বেশি, দেখা যায় যে লেটার অন লেটার এজ পেশেন্ট ডেভেলপ টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলিটাস। এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা চান্স বেশি ডিউ টু আনউপোজ ইস্ট্রোজেনিক গ্রেড। তুমি বলতে পারো যে ইস্ট্রোজেন কমে যায়, তাহলে এখানে কেন ইস্ট্রোজেন আমি বেশি পাচ্ছি? ইস্ট্রোজেন কমে যায় ওভারি থেকে, কিন্তু এন্ড্রোজেন যেটা তোমার তৈরি হচ্ছে সেই এন্ড্রোজেন পেরিফেরালি, ইস্ট্রোজেনের দুইটা ভাবে তৈরি হয়, ওভারি থেকে হইতে পারে, পেরিফেরাল কনভার্সন হয়েও তৈরি হইতে পারে। পেরিফেরাল কনভার্সন হয়ে এই এক্সেস এন্ড্রোজেনটা ইস্ট্রোজেনে রূপান্তর হয়। এই ইস্ট্রোজেন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি সে কাজ করতে থাকে এন্ডোমেট্রিয়ামের উপর, কাজে এন্ডোমেট্রিয়াম গ্রোথ হতে থাকে, এক সময় কিন্তু এটা কার্সিনোমার দিকে রূপ নিতে পারে, কারণ ইস্ট্রোজেনটাকে অপুশ করার জন্য প্রজেস্টেরন দরকার, এখানে কিন্তু কোনো প্রজেস্টেরন নাই, এখানে কন্টিনিউ দেখা যায় ইস্ট্রোজেনের একটা ইফেক্ট থাকে, যার কারণে
এন্ডোমেট্রিয়াম ওভারগ্রোথ হয় এবং আলটিমেটলি ক্রনিক এক্সপোজারের জন্য দে ডেভেলপ endometrial carcinoma may be on later age. Hypertension, cardiovascular disease, and obstructive sleep apnea. This is long-term consequence of this patient. Also, investigation. Investigation আমরা কি কি করব? Investigation এর মধ্যে most important one, transvaginal sonography. সোনোগ্রাফির মধ্যে কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাফি দুই ধরনের হয়, অ্যাবডোমিনাল এবং ভেজাইনাল। এটা হচ্ছে ভেজাইনাল সোনোগ্রাফি, এটার একটা নাম আছে আলাদা, টিবিএস, ট্রান্সভেজাইনাল সোনোগ্রাফি। দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, কারণ পিসিও ডায়াগনোসিস হলে টিবিএসটা মোর ইম্পর্টেন্ট। কেন? এইসব পেশেন্ট ওবেস থাকে। তুমি যদি অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি করো তাহলে এই যে ফ্যাট লেয়ার করে বেদ করে ওভারি পর্যন্ত পৌঁছে তার প্রপারলি যে পিকচার গুলা ওগুলো কিন্তু আসে না। টিবিএস হচ্ছে ভেজাইনালি করা হয়, মোর ক্লোজ টু টার্গেট অর্গান, সো এটা রিজলিউশন ভালো হয় এবং প্রপার ইনফরমেশন গুলা পাওয়া যায়। তাহলে তোমাকে যদি এখানে বলা হয় যে কিভাবে তুমি ডায়াগনোসিস করবে, অবশ্যই বলবা ট্রান্সভেজাইনাল সোনোগ্রাফি ইজ মোর ইনফরমেটিভ, উই ডু ট্রান্সভেজাইনাল সোনোগ্রাফি। ট্রান্সভেজাইনাল সোনোগ্রাফিতে কি কি ক্রাইটেরিয়া পাবা, এই ক্রাইটেরিয়া 4টা মুখস্থ করবা, পরীক্ষায় কিন্তু ধরবে। দিস ইজ দ্য পিসিও ক্রাইটেরিয়া। এখানে কি হয়, ওভারিয়ান ভলিউম ইজ ইনক্রিজ, ওভারি গুলা ভলিউম বেড়ে যায় more than 10 ml, more than 10 ml or cubic centimeter, ঠিক আছে? তাহলে ওভারিয়ান ভলিউম ইনক্রিজ। আচ্ছা, each ovary contain more than 12 follicle, এক একটা ওভারিতে 12টার বেশি ফলিকেল থাকবে এবং each of the follicle up to 2 to 9 millimeter in diameter, 2 থেকে 9 মিলিমিটার পর্যন্ত ডায়ামিটার থাকবে, যেটা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে। এরা ম্যাচিউর হইতে পারে না, দেয়ার ম্যাচুরেশন অ্যারেস্টেড এট ডিফারেন্ট ফেজ। আপ টু 9 মিলিমিটার পর্যন্ত এরা ডেভেলপ করতে পারে। আমি ব্র্যাকেটে লিখছি দেখো, বিটুইন ডে 2 to 5 ডে অফ দ্য সাইকেল। এটা লেখার উদ্দেশ্য হলো এটা যখনই করবা তখনও অত ফলিকল নাই, এটা স্পেসিফিক ডে আছে। সাধারণত মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ডের 2 থেকে 5 দিনের মধ্যে এই টিবিএসটা করা জরুরি, তখন তুমি এই ফলিকল গুলা দেখতে পাবা ক্লিয়ারলি। তাহলে এখানে কি হলো, ওভারিয়ান ভলিউম ইজ মোর দেন 10 ml, each ovary contain more than 12 follicle and follicle are 2 to 9 millimeter in diameter, all the follicle arranged in periphery around the cortex. cortex এর মধ্যে সবগুলা থাকবে, কোনটা মেডুলাতে থাকবে না। cortex এর মধ্যে মালার মতো অ্যারেঞ্জ থাকে, এটাকে বলা হয় নেকলেস প্যাটার্ন। এরা পেরিফেরিতে গলার মালার মতো অ্যারেঞ্জ করে থাকে, নেকলেসের মতো একটা প্যাটার্ন নিয়ে থাকে। and stroma is increased, এখানে স্টোমার পোরশনটা বেড়ে যাবে, স্টোমা ইজ ইনক্রিজ। তাহলে এই হলো 4টা ক্রাইটেরিয়া, যেটা আমরা বারবার বলতেছি যে পলিসিস্টিক ওভারি, এটা তো তুমি চোখে দেখতে পারবে না। ওভারিতে সিস্ট হচ্ছে, এটা কি চোখে দেখতে পারবা? দেখতে পাবা না। তুমি ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিং গুলা বুঝতে পারতেছো, এটা তখনই তুমি পাবা যখন তুমি সোনোগ্রাফি করবা। সেই সোনোগ্রাফির ক্রাইটেরিয়া হলো এগুলা। ovarian volume increase, contain more than 12 follicle, each follicle 2 to 9 millimeter in diameter, and they arrange in the periphery around the cortex like a necklace pattern, and stroma is increased. Clear? Yes, ma'am. Then hormone analysis. We do some hormonal test because we know this is endocrinological abnormal condition. এখানে কি কি হরমোন করব? LH FSH রেশিও ফার্স্ট। LH FSH রেশিও কেন করব? আমরা জানি পিসিও পেশেন্টদের LH বেশি থাকে, FSH কম থাকে। তাহলে FSH নরমালি কিন্তু FSH LH সমান থাকবে অথবা FSH বেশি থাকবে, এটা হলো নরমাল কন্ডিশন। তাহলে এখানে যেটা হয়, LH আর FSH রেশিওটা অল্টার হয়ে যায়, LH বেশি FSH কম। তাহলে একটা আসে এন্ড্রোজেন, ডাইহাইড্রো ইপি এন্ডোস্টেরন সালফেট, এন্ড্রোস্টেনিডিয়ন, টেস্টোস্টেরন, এই 3টাই এন্ড্রোজেন। এই 3টাই এখানে কিন্তু বাড়বে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাড়ে হলো এন্ডোস্টেনিডিয়ন। ঠিক আছে? TSH to exclude the thyroid abnormality, আমরা জানি যে এটার সাথে থাইরয়েড abnormality থাকতে পারে, তাই আমরা TSH করব। প্রোল্যাকটিন লেভেল, জানি প্রোল্যাকটিন লেভেল বেড়ে যায়, তাহলে আমাকে প্রোল্যাকটিন লেভেল করতে হবে। 17 আলফা হাইড্রোক্সি প্রোজেস্টেরন, এটা কেন করব? আমি কিন্তু তোমাদের অলরেডি ডিডি গুলা দেখাইছি, আদার এটিওলজি গুলা। কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া একটা কন্ডিশন আছে না,
এই কন্ডিশনে সাধারণত দেখা যায় এই হরমোনটা বাড়ে। তুমি যদি এই হরমোন করো আর এই হরমোনটা পাও, তাহলে বুঝতে হবে দিস ইজ দ্য প্যাথোলজি, ডায়াগনোসিস ইজ দিস, নট পিসিও। কারণ এখানে কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লেসিয়া তো কিন্তু সেম, অ্যান্ড্রোজেন বাড়ে, এমিনেরিয়া ডেভেলপ করে, হার্সিটিজম, একনি এগুলা ডেভেলপ করবে। কাজে এই যে ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলা সেম আসতেছে, ডিফারেন্সিয়েট করবা কিভাবে? এই কন্ডিশন ডিডি গুলা মাথায় রেখে এই ইনভেস্টিগেশন গুলা করে এক্সক্লুড করতে হবে যে এই হরমোনটা আমার বাড়লো কিনা। আসো আরো কিছু টেস্ট লাগবে। কি কি টেস্ট লাগবে? আমরা জানি এখানে একটা প্যাথোলজি হলো ওবেসিটি থাকে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স থাকে। কাজে আমাকে এখানে ইনসুলিন মেজার করতে হবে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে কিনা দেখার জন্য। গ্লুকোজ মেজার করতে হবে, তার ডায়াবেটিস, ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স অথবা ডায়াবেটিস আছে কিনা। তাহলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আমি কিভাবে বুঝবো? যদি ফাস্টিং ইনসুলিন আমি মেজার করি, ইফ ইট ইজ মোর দেন 25 মাইক্রো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পার ml, এত বেশি হলে বুঝতে হবে পেশেন্ট হ্যাভ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। আসো ফাস্টিং গ্লুকোজ ইনসুলিন রেশিও, এটা যদি করে, এখানে ভুল হয়েছে, 4.5 হবে, পয়েন্টের পরে সংখ্যাটা উঠে নাই। যদি এই রেশিওটা 4.5 এর নিচে থাকে তাহলে কি হয়? দিস ইজ ইন্ডিকেট ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। আর ব্লাড সুগার করতে হবে, পেশেন্ট ডায়াবেটিক কিনা, ফাস্টিং সুগার ওগুলা দেখতে হবে তোমাকে, এবং দেখে যে পেশেন্টের ইম্পেয়ার্ড ডায়াবেটিস অর ডায়াবেটিস আছে কিনা। another most important investigation, লাস্ট, আমরা যখন সব ক্ষেত্র শেষ করে যাই, লাস্ট একটা ইনভেস্টিগেশন হলো ল্যাপারোস্কোপি। ল্যাপারোস্কোপি কাদের করা হয়? ইন জেনারেল করা হয় না কিন্তু, এটা সাধারণত রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপের যারা মেরিড, যারা ফার্টিলিটি প্রবলেমে ভুগতেছে, ইনফার্টিলিটিতে ভুগতেছে লং টাইম ধরে, যাদের চিকিৎসা ফেল করে গেছে, কনজারভেটিভ চিকিৎসা যা যা আছে সব ফেল করে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ল্যাপারোস্কোপি করি। সেখানে দেখি যে বাইলেটারাল পলিসিস্টিক ওভারি, দুই সাইডে ওভারি গুলা পলিসিস্টিক। দেখো আমি একটা ছবি দেখাই, এটা দেখো একটা ল্যাপারোস্কোপির ছবি। ওভারিটা দেখো কিরকম, ওভারিটা ইনলার্জ, তার বাইরের লেয়ারটা কি দেখো, টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া, এটা কিন্তু দেখো পার্লি হোয়াইট ইন কালার। এছাড়া দেখো সিস্ট গুলা দেখে যাচ্ছে, মাল্টিপল সিস্ট, সবগুলা থাকে কর্টেক্সের দিকে, এবং এটা পেরিফেরালি অ্যারেঞ্জ থাকে অ্যারাউন্ড দ্য কর্টেক্স। দুই সাইডেই দেখবা ওভারি ভলিউম ইনক্রিজ, দুই সাইডে ওভারিটা ইনলার্জ হয়ে আছে, এবং এটা দেখতে অনেকটা পার্ল হোয়াইট, মানে অনেক বাইরে যে তার লেয়ারটা টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া এটা থিকেন্ড হয়ে থাকে এবং পার্লি হোয়াইট ইন কালার এন্ড মাল্টিপল সিস্ট প্রেজেন্ট। এটা সাধারণত ইনভেস্টিগেশনে আমরা সচরাচর করি না, আমরা করি যাদের ফার্টিলিটি প্রবলেম আছে, যাদের কনজারভেটিভ ফেল করে গেছে অল মেজার, দেন উই ডু দ্য ল্যাপারোস্কোপি। ল্যাপারোস্কোপি কিন্তু একটা ট্রিটমেন্ট পারপাসে ইউজ হয়, তার কিন্তু ডায়াগনোসিস পারপাসে আমরা ইউজ করি না, তার ট্রিটমেন্ট পারপাসে ইউজ করি। ল্যাপারোস্কোপি করে আমরা সাধারণত তার এটা তো ডায়াগনোসিস হই, এজ ওয়েল এজ আমরা কিছু চিকিৎসাও করে নেই। এই চিকিৎসাটা আজকে আলোচনা করব না, তোমাদের ট্রিটমেন্টটা আমি নেক্সট ক্লাসের জন্য রাখছি। আজকে তোমাদের এতটুকুই পড়া হলো। এখন তোমরা আমাকে বলো, আমি যে পড়ালাম এখানে কোথায় কোথায় প্রবলেম, তাহলে আমি রিপিট করব। আমি তোমাদের এই জিনিসটা রিপিট করব যেখানে তোমাদের বোঝার প্রবলেম আছে। তোমরা কতজন ক্লাসে মানে অ্যাটেন্ড করছো এটা আমি বুঝবো কিভাবে? ম্যাম এখন 47% আছে। 47, এত সংখ্যা কম কেন? ম্যাডাম অনেকেরই ম্যাডাম ইন্টারনেটের প্রবলেম আছে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রেখো, একে তোমাদের ক্লাস হচ্ছে না, এখন সব কিন্তু অনলাইনের উপর চলতেছে, দেখতেছে একদম বাচ্চা থেকে শুরু করে সবার। তোমাদের এই ক্লাসগুলো করা জরুরি, কারণ কখন যে আর ক্লাস হবে কি হবে, পরীক্ষা তো তার নিয়ম অনুযায়ী হবে, এমনিতেই মিস করতেছো, তারপরে যদি এই ক্লাসগুলো মিস করো তাহলে কেমনে হবে? আমি একটা জিনিস তোমাদের বলি না, এটা প্রিভ্যালেন্স কতটুকু, দেখা যায় যে 20 থেকে 30% পেশেন্ট কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপে আমরা পিসিও পাই। আর নর্মাল পেশেন্ট যাদের সিমটম নাই, এটা কিন্তু এসিমটোমেটিক হইতে পারে, কিন্তু এসিমটোমেটিক গুলা তো আমাদের কাছে সাধারণত আসে না, যখন সিমটম প্রেজেন্ট হয় তখনই ওরা আমাদের কাছে আসে। এসিমটোমেটিক 20% ক্ষেত্রে দেখা যায় পিসিও থাকতে পারে।
আর এমনিতেই প্রিভ্যালেন্স হলো 20 to 30% এবং রিপ্রোডাক্টিভ এজ গ্রুপ। তোমাদের এখানে কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে আমাকে বলো, আমি আবার রিপিট করব। ম্যাম ওই যে একটা বড় ফ্লো চার্ট দেখাইছিলেন যে ওইটা একটু আরেকবার রিপিট করে। ওইটা আবার বলবো না, দাঁড়াও দেখি। এই যে এইটা তোমাদের মানে বুঝতে হলে নিজেদের একটু আজকে পড়ে ফেলবা। আজকে পড়লে কি হবে, তোমাদের ক্লিয়ার হবে। যে জিনিসটা বললাম কিছুটা হলেও ক্লিয়ার হবে, একদিনে ক্লিয়ার হবে না, এটা একটু জটিল আছে এই প্যাথোলজি গুলা। হাইপোথ্যালামাস দেখো, প্রথম হলো হাইপোথ্যালামাস। হাইপোথ্যালামাস থেকে কি আসতেছে, গুনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন মানে জিএনআরএইচ। এখানে হাইপোথ্যালামাস গুনাডোট্রপিন রিলিজ মোর ডিউ টু হাইপোথ্যালামাস ইজ মোর সেনসিটিভ ইন পিসিও পেশেন্ট। এই জন্য হাইপোথ্যালামাস থেকে জিএনআরএইচ বেশি রিলিজ হয়। জিএনআরএইচ কোথায় কাজ করে, পিটুইটারিতে। পিটুইটারি ইজ মোর সেনসিটিভ টু জিএনআরএইচ। পিটুইটারিও দেখা যায় এখানে জিএনআরএইচ এর প্রতি সেনসিটিভ থাকে। and they have more affinity to LH. দেখো লেখা আছে নিচে, increase LH more sensitivity to GnRH। এখানে FSH LH পিটুইটারিতে এই দুইটা হরমোন থাকে, কিন্তু দেখা যায় যে LH GnRH এর প্রতি বেশি সেনসিটিভ, যার কারণে GnRH LH টাকে বেশি রিলিজ করে দেন FSH। কি হলো, আমার LH রিলিজ হলো। এই LH কি কোথায় কাজ করছে, একবারে নিচে আসো, দেখো ওভারিতে কাজ করে। ওভারিতে কোথায় কাজ করে, থিকা সেলের উপর কাজ হলো এলএইচ এর। এলএইচ এর কাজ হলো থিকা সেলের উপর। থিকা সেলের উপর কাজ করে সে এন্ড্রোজেন প্রডিউস করতেছে। আর কি করতেছে, এই এন্ড্রোজেনটা আমরা জানি যে ওভারিতে গ্যানুলোসা সেলও থাকে। থিকা সেল থেকে গ্যানুলোসা সেলে এই এন্ড্রোজেন কিন্তু ডিফিউশনের মাধ্যমে যায় এবং গ্যানুলোসা সেলে এটা অ্যারোমেটাইজেশন হয়ে এন্ড্রোজেন কনভার্ট টু ইস্ট্রোজেন, কিন্তু এখানে সেটা হয় না। এই যে দেখো নিচে এরো দিয়ে দেওয়া আছে, ডিফেক্টিভ অ্যারোমেটাইজেশন কমে যায়, এখানে অ্যারোমেটাইজেশন হয় না। তাহলে ওভারিতে এলএইচ সে দুইটা কাজ করতেছে, সে থিকা সেলকে স্টিমুলেট করে এন্ড্রোজেন বাড়াচ্ছে আর অ্যারোমেটাইজেশনটা কমায় দিচ্ছে। ঠিক আছে, এখান থেকে একটা এরো দেখো এদিকে চলে গেছে। এন্ড্রোজেন যখনই বেড়ে যায় পরিবেশটা সবসময় ইস্ট্রোজেনিক লাগবে, ফলিকল বাড়তে গেলে ইস্ট্রোজেনিক এনভায়রনমেন্ট লাগবে, এন্ড্রোজেনিক না। এন্ড্রোজেন আমার বেড়ে গেল, এন্ড্রোজেন বাড়লে ফলিকল কিন্তু ম্যাচিউর হতে পারবে না, ফলিকল একটু একটু করে বাড়তে ছিল সেখানে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে, ফলিকুলার ম্যাচুরেশন কমে যাবে। দেখো ফলিকুলার ম্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে, ফলিকুলার ম্যাচুরেশন কমে গেছে। এখানে ইনহেবিন একটা এনজাইম আছে যেটা গ্রানুলোসার সেল থেকে রিলিজ হয়, সেটা বেড়ে যাবে। যেহেতু ফলিকুলে সেই ইস্ট্রোজেন আসতেছে না, ফলিকল বাড়তেছে না, তখনই ইনহেবিন বাড়তে শুরু করে। ইনহেবিন বাড়লে কি হয়, ইনহেবিনের একটা কাজই হচ্ছে এফএসএইচ রিলিজটাকে ইনহেবিট করা। ইনহেবিন নামেই বুঝতে পারছো, ওর কাজ হলো এফএসএইচ টাকে ইনহেবিট করা। তাহলে সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমার এফএসএইচ টা কম গেল, এটা একটা সাইড গেল। এখন আসো ওভারিতে আমরা দেখলাম যে এন্ড্রোজেন বেশি, অ্যারোমেটাইজেশন কম, এন্ড্রোজেন এখানে বেশি আসতেছে। এদিকে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে এন্ড্রোজেন আছে, সেখান থেকে আমরা জানি যে পিসিও পেশেন্টদের অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে এন্ড্রোজেন ফর্মিং এনজাইম P450 C17 এটা হাইপার ফাংশনিং থাকে, সে বেশি বেশি করে এন্ড্রোজেন প্রডিউস করে। অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে এই এন্ড্রোজেন গুলাও আসে, যুগ হলো, একে ওভারি থেকে আসলো, এদিকে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে আসলো, দুই ক্ষেত্রেই আমরা এন্ড্রোজেনটা পাইলাম। এন্ড্রোজেন কি করতেছে দেখো, এন্ড্রোজেন গিয়ে লিভারে গিয়ে সে সেক্স হরমোন বান্ডিলিং গ্লোবিলিন কমাই দিচ্ছে। এইচএসবিজি সেক্স হরমোন বান্ডিং গ্লোবিলিন থাকে সিনথেসিসটাকে ইনহিবিট করতেছে, তাহলে কমে যাচ্ছে। এদিকে এই এন্ড্রোজেন আবার পেরিফেরাল কনভার্সন হচ্ছে, সে অ্যাডিপাস টিস্যুতে যায়, পেরিফেরালি গিয়ে সেটা আবার ইস্ট্রোজেনে কিন্তু কনভার্ট হয়। এই জন্য এখানে ইস্ট্রোজেন বাড়তেছে, ওদিকে কমলেও এদিকে গিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে দুইটা জিনিস হলো, এখানে এন্ড্রোজেনটা ইস্ট্রোজেনে কনভার্ট হলো আর এদিকে সেক্স হরমোন বান্ডিং গ্লোবুলিন কমে গেল এন্ড্রোজেনের কারণে। এই দুইটা কারণ মিলে কি হলো দেখো, যেহেতু টেস্টোস্টেরন এন্ড্রোজেন গুলা ফ্রি থেকে গেল, সে তো এটার সাথে বাইন্ড করতে পারতেছে না, আবার ইস্ট্রোজেনও বাইন্ড করতে পারতেছে না, কারণ এইচএসবিজি কম, দুটা হরমোনই কিন্তু ফ্রি, বেড়ে গেল ব্লাডে। এই দুইটা বাড়ার কারণে কি হলো, এরা আবার পিটুইটারিকে স্টিমুলেট করে, তুমি বেশি বেশি করে পাঠাও হরমোন, তখন পিটুইটারি এগেইন কি করে আবার এলএইচটাকে রিলিজ করা শুরু করে, এই সাইকেলটা ঘুরতে থাকে। এখানে ফ্রি টেস্টোস্টেরন আর এন্ড্রোজেন লেভেল আবার এর একটা কাজ করে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওরা ডাইরেক্ট এই যে ফ্রি ইস্ট্রোজেন বেড়ে গেল, ইস্ট্রোজেন বাড়লে কি হয়, নেগেটিভ ফিডব্যাক, তোমাদের বেসিক ফিজিওলজিটা একটু চিন্তা করতে হবে। ইস্ট্রোজেন বেড়ে গেলেই কিন্তু এফএসএস টাকে ইনহিবিট করতে থাকে, এফএসএস টাকে সে ইনহিবিট করে,
রিলিজ না হওয়ার জন্য, কারণ সে বেশি আছে। এফএসএইচ এর কাজ কি? ফলিকল ম্যাচিউর করা, সেখান থেকে স্ট্রোজেন বাড়ানো। তো যখন স্ট্রোজেন বেড়ে যায় তার তো আর দরকার নাই এফএসএইচ এর, তখন সে নেগেটিভ ফিডব্যাক পাঠায়, এটা নরমাল। তো এই নেগেটিভ ফিডব্যাকের মাধ্যমে এফএসএইচ কিন্তু আরো কমে গেল। আরেকটা, এই যে ফ্রি ইস্ট্রোজেন, এটা আবার এলএইচ টাকে স্টিমুলেট করে, এলএইচ টাকে বাড়াইবে। তাহলে দেখো সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এলএইচ বেশি। ইস্ট্রোজেনও এলএইচ কে বাড়াচ্ছে, এন্ড্রোজেনও এলএইচ কে বাড়াচ্ছে, পিটিউটারিও এলএইচ এর প্রতি সেনসিটিভ। আবার দেখো সব ক্ষেত্রে আমার এলএইচ এর প্রাধান্য বেশি। এলএইচ এর মেইন কাজ হলো এন্ড্রোজেনের প্রতি, ওর কোনো অন্য হরমোনের প্রতি কোনো কাজ নাই। ও যেখানেই থাকবে সেখানে এন্ড্রোজেন লেভেলটাকে স্টিমুলেট করে বাড়াবে। কথাটা বোঝা গেল? ইয়েস ম্যাম। এই জন্য পিসিও পেশেন্টদের কিন্তু বেসিক প্যাথোলজি হলো এখানে এলএইচ লেভেল বেশি থাকে এবং অ্যান্ড্রোজেন এক্সেস থাকে। এই দুটা কারণে গিয়ে ফলিকল গুলা বাড়তে পারে না। তোমাদের কি এইটা ক্লিয়ার হয়েছে? জি ম্যাম। এই চারটা ক্লিয়ার হয়েছে? এই চারটা কি তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, তোমাদের এখানে দেখো এন ওভুলেশন কেন হয় এটা আমি আবার বলি, তোমরা দেখো তোমরা বুঝো কিনা। এফএসএইচ কিন্তু কম, আগের চারটাতেই তোমাদের দেখাই দিছি। এফএসএইচ কিন্তু এখানে কম। এফএসএইচ এর কাজ কি? ফলিকুলার গ্রোথ করা। তাহলে এখানে এফএসএইচ কম হলে ফলিকুলার গ্রোথ হবে না। তো ফলিকুলার গ্রোথ কি হবে? অ্যারেস্টেড হয়ে যাবে বিভিন্ন স্টেজে গিয়ে। তাহলে অ্যারেস্টেড হয়ে গেলে ফলিকল যদি না বাড়ে সেখান থেকে স্টাডিওল আসবে না, আর ইনহিবিন রিলিজ হতে থাকবে। এটা হলো একটা। আরেকটা হলো এখানে এলএইচ বাড়তেছে। এলএইচ এর কাজ কি? থিকা সেলকে স্টিমুলেট করা। থিকা সেল থেকে সে কি করে? এন্ড্রোজেন রিলিজ করা। গেলে এলএইচ আর এফএসএইচ এর কাজ। এখন এই এলএইচ কি করে? দেখো এলএইচ এন্ড্রোজেন তৈরি করলে এই এন্ড্রোজেনটা কনভার্ট হওয়ার কথা আমার স্ট্রোজেনে, এরোমেটাইজেশন হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে এরোমেটাইজেশন হবে না। এরোমেটাইজেশন হয় কিন্তু গ্রানুলোসার সেলে, ওভারির ভিতর। দুই ধরনের এরোমেটাইজেশন হয়, একটা ওভারিতে হয় আর একটা পেরিফেরিতে হয়। পেরিফেরি দিয়ে কিন্তু স্ট্রোজেন বাড়ে, কিন্তু ওভারিতে যে এরোমেটাইজেশন সেটা কিন্তু হয় না। তাহলে ওভারিতে এরোমেটাইজেশন না হলে দেখো এনভায়রনমেন্টটা কি হয়ে যাচ্ছে? এন্ড্রোজেনিক না স্ট্রোজেনিক? অ্যান্ড্রোজেনিক। অ্যান্ড্রোজেনিক। তাহলে অ্যান্ড্রোজেনিক এনভায়রনমেন্টে কিন্তু ফলিকল বাড়বে না। অ্যান্ড্রোজেন তো ফলিকুলার গ্রোথটাকে ইনহিবিট করে। তখন কি হবে দেখো, আমি এটাতে পরে আসতেছি। তখন ফলিকল গ্রোথ গুলা ম্যাচুরেশন এবং ওভুলেশন হবে না। ওভুলেশন হবে না কারণ স্টাডিয়াল তো বাড়তেছে না। স্টাডিয়াল না বাড়লে এলএইচটাকে স্টিমুলেট করবে না সার্চের জন্য। সে কি করে? ফলিকুলার গ্রোথ, ম্যাচুরেশন, ওভুলেশন কোনোটাই হয় না। কোনোটা না হলে এই ফলিকল গুলা কি হয়? এট্রিটিক হয়ে এগুলা কনভার্ট হয়ে যায় ওভারিয়ান স্ট্রোমাতে। ওভারিয়ান স্ট্রোমা আর থিকা সেল দুইটা থেকেই কিন্তু এলএইচ আসে। তাহলে এলএইচটা কি হয়? এখানে ক্রনিক্যালি এলিভেটেড থাকে উইদাউট এলএইচ সার্চ। এই জন্য এই জায়গাগুলোতে সাধারণত এন ওভুলেশন থাকে, ওভুলেশন হয় না। তোমাদের আগের একটা ছবি আছে দেখো, এই ছবিটা দেখো। ওভারি, ওভারিতে গ্রানুলোসার সেল, থিকা সেল, স্ট্রোমা। গ্রানুলোসার সেল যেহেতু এফএসএইচ কম, ফলিকুলার ম্যাচুরেশন হয় না। আবার দেখো এরোমেটাইজেশনও হচ্ছে না। তাহলে এই দুইটা কারণে আমার স্ট্রোজেন লেভেল কমে গেল, ইনহিবিন লেভেল বেড়ে গেল। থিকা সেল থেকে এলএইচ কি করে? থিকা সেল স্ট্রোমা দুটাকে স্টিমুলেট করতেছে, আর এখানে ইনসুলিন লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর 1 একটা বাড়ে, যেটা দুটাকে স্টিমুলেট করে এন্ড্রোজেনকে বাড়ায়। এই যে দেখো টোটাল এনভায়রনমেন্ট, এই টোটাল এনভায়রনমেন্ট এই প্যাথোলজিটা ওভারিতে ঘটে, যার কারণে ওভারি কিন্তু ফলিকল গুলা ম্যাচুর করতে পারে না, ওভুলেশন হইতে পারে না। আরো দেখো এখানে আছে ওভারিতে এছাড়া কি হয় দেখো, এরোমেটাইজেশন বলছি, এলএইচ বলছি, ওই যে দেখো সাইটোক্রোম এনজাইম যেটা, ওইটা কিন্তু ডিসরেগুলেশন হয়। এটা এন্ড্রোজেন ফর্মিং এনজাইম, এইটা হাইপার ফাংশনিং হয়ে এখানে এন্ড্রোজেনটা এস্ট্রোজেনে কনভার্ট হয় না। এটা একটা ঝামেলা। এটা বলা হয়েছে এখানে ইনসুলিন বেড়ে যায়, ইনসুলিনের কারণে ইনসুলিন ডাইরেক্ট থিকা সেলকে স্টিমুলেট করে এন্ড্রোজেন প্রোডাকশনের জন্য, ডাইরেক্ট থিকা সেলকে স্টিমুলেট করে। আসে এন্ড্রোজেন, এন্ড্রোজেন বাড়লো, এন্ড্রোজেন এবারে থেকে আসলো, কিভাবে আসলো আমরা দেখলাম, এডেনাল গ্ল্যান্ড থেকে আসলো। পেরিফেরালি এটা কনভার্সন হয়, হয়ে এস্ট্রোজেন বেড়ে যায়, আবার লিভারে গিয়ে এইচএসবিজি মানে সেক্স হরমোন মানে গ্লোবুলিন কমায় দেয়। তাহলে দেখো ফ্রি এস্ট্রোজেন থেকে যাচ্ছে,
ফ্রি টেস্টোস্টেরন থেকে যাচ্ছে, এগুলা কি করে? ডায়েট পিটুইটারিকে স্টিমুলেট করে। আবার টাইম শেষ। টাইম শেষ। আচ্ছা, আজকের মতো আমি বিদায়। তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে পরে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে, ঠিক আছে? এই নাসিমা চিনজনি আমারে? মুজিব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। চিন্তা না কেন? ভালো আছেন নি? ভালো আছে। আমি শেষ, তাহলে বিদায়। আমি শুরু করতাম, এলে কিন্তু বাড়ছে আর তোমার লাগে। ওকে।